ہلو میں دل کی آواز آپ کے وساط سے جو حقیقت ہے وہ بالخصوص اہلیان قصور اور بالعموم ہمارے پورے پاکستان میں آواز آپ پہنچا سکتے. میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے ناظمین، نائب ناظمین، دیگر معززین ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے عزت بخشی. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مجھے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو اپنا کام کرنا چاہیے، لوگوں تک پہنچنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کے بعد جب الیکشن کو لڑنا چاہیے. لیکن اس پریس کانفرنس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ چند دن پہلے ہمارے یہاں کے مقامی ایم این اے جن کا نام شیخ وسیم اختر ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر بے بنیاد، جھوٹی اور میں یہ کہوں گا کہ اخلاق سے گری ہوئی الزامات لگائے. سب سے پہلے تو میں ان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، اس کے پریس کانفرنس کا میں نے خود تو نہیں میں نے اٹینڈ کی، لیکن انٹرنیٹ سے پوری پریس کانفرنس جو تھی، جو کہ اخباروں میں بھی آئی تھی، اس کا میں نے نچوڑ لے لیا ہے اور اس کے حوالے سے میں ایک ایک پوائنٹ پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا. یہ 18 جولائی کا ہے، اخبار میں آیا ہے. وہ کہتے ہیں ایم این اے شیخ وسیم اختر has claimed that Chief Minister Mia Shehbaz Sharif has asked him to clarify that former Tehsil Nazim Agha Naveed Hashim Rizvi of like-minded group has nothing to do with PMLN. اپنی ہی اسٹیٹمنٹ نے انہوں نے یہ کہا کہ نوید ہاشم رضوی کا پی ایم ایل این سے تعلق نہیں ہے، وہ لائک مائنڈیڈ کا ہے. یہی ان کی اسٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے. میرا موقف بھی تو یہی ہے کہ میں لائک مائنڈیڈ کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں، میں وائس پریزیڈنٹ ہوں اور ہم خیال کا پاکستان مسلم لیگ نون سے الائنس ہوا ہے اور اس الائنس میں جو این اے 139 ہے وہ لائک مائنڈیڈ کے حصے میں دیا گیا ہے. یہ چیز مسلمہ اور مصدقہ حقیقت ہے کہ ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور ہم خیال مسلم لیگ ہم خیال، اور اس میں 30 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی. یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ 30 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی پاکستان مسلم لیگ ہم خیال کو دی گئی ہیں. اور مزید برآں یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو لسٹ پاکستان مسلم لیگ اس میں این اے 139 میں میرا نام سر فہرست موجود ہے. اور جو میں نے یہاں پوسٹرز لگائے ہیں، جو میں یہاں اپنی پارٹی کی قیادت، اعلیٰ قیادت ان کے انسٹرکشنز کے مطابق ہو گئی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ذی شعور آدمی اس طرح پوسٹرز لگانا شروع کر دے گا تاوقتے کہ اس کو کلیئرنس نہیں ملی. تو اس لیے میں شفاف الفاظ میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایم این اے صاحب اگر گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ایم این اے صاحب گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، لیکن وہ دنیا کی آنکھ میں دھول نہیں جھونک سکتے. ان کا اگلا نقطہ تھا addressing a press conference at his office on Shehbaz Road here on Tuesday. He said that Agha Naveed Hashim Rizvi was trying to divide the PMLN and creating misunderstanding among common voters. یعنی کہ نوید ہاشم رضوی ان کے ووٹروں میں مس انڈرسٹینڈنگ بنا رہا ہے. نوید ہاشم رضوی نیگیٹو کام کر رہا ہے، یہ ان کی ایلیگیشن ہے. میں یہی کہوں گا کہ شیخ وسیم اختر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ کے صدر کے پریزیڈنٹ کو سر عام آپ ہراساں کریں، اس پہ گولیاں آپ چلوائیں. اور نوید رضوی نے آپ سے کہا تھا کہ جا کے اس پہ گولیاں چلائیں.
खुदा का वास्ता है, लोगों की आंखों में धूल मत झोंके। मुझे आप कसूर वाले यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपसे हल्फन कहता हूँ कि शेख साहब वहाँ गए हैं, शेख वसीम साहब वहाँ गए हैं और इनके गनमैन ने गोलियाँ चलाई हैं और शेख साबिर को दांत काटा है। मैं तो समझता हूँ कि इंसानी हरकत नहीं है, कभी इंसान भी दांत काटते हैं? आप जाके देख लीजिए, अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो जो सज़ा चोर की वो मिली। और सोने पे सुहागा कि उसके बाद अदालत और पुलिस ने गलत बयानी करते हैं और कहते हैं कि शेख साबिर ने गोली चलाई है। खुदा का खौफ करो, यही लोगों से आपने वोट लेने हैं, ये तरीका है धोखा दे के। मैं आप प्रेस वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मैं ये गलत बयानी कर रहा हूँ तो बराए मेहरबानी मुझे अभी इसी वक्त चेक कर दें कि तुम झूठ बोल रहे हो। कहते हैं कि मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, गुलाम मुस्तफ़ा साबरी क्या नून लीग के प्रेसिडेंट, कसूर के प्रेसिडेंट थे या नहीं थे? आज वो कहाँ हैं? आज वो पीटीआई में। क्या वो मैंने उन्हें भिजवाया है? वो शेख वसीम साहब की करतूतों की वजह से पार्टी छोड़ के गए। इंतहाई मुखलिस शरीफ आदमी, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, वक्त आएगा तो उनको अपने साथ ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आपसे बताने का मकसद ये है कि बात अवाम तक पहुँचे कि शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई सर्विस नहीं कर रहे, बल्कि मैं बेजा नहीं हूँगा यहाँ कहने में कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खंबे को वोट दे देगी तो वो कसूर से शायद इलेक्शन जीत जाए, लेकिन अगर शेख वसीम को टिकट देंगी तो यहाँ से इलेक्शन जीतने का उनका सवाल ही नहीं पैदा हो। उसकी वजूहात मैं आपको बताऊंगा भी कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। कसूरी साहब यस एक अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग हम ख्याल में हूँ। वो अपना इलेक्शन लड़े, मैं अपना इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये इनका नाम वो बीच में कहाँ कि शेख साहब को शायद जीते सोते जागते नवीद रिजवी नजर आता है, उन पर इतना खौफ तायर हो गया है। इसके अलावा मेरे पास जहाँ तक बात है पीटीआई की, मैं आपको यहाँ कहता हूँ मेरे साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक है। उन्होंने कहा मैंने पीटीआई ज्वाइन की है, मैं कहा भाई तुमने की है या नहीं की, उससे मुझे वास्ता नहीं। उनसे कोई सवाल पूछना चाहे तो बात है, पूछ लीजिए। शेख साहब ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं उनकी हकीकत लोगों के सामने पेश करूं। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैं पर ऐलान पहले भी कहता आया हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि नवीद रिजवी के रिश्त में अगर एक पैसा जिस दिन हराम का आए, अल्लाह उसे मौत दे दे। शेख साहब ये स्टेटमेंट आप कसूर में आके दें। कहता हूँ कि मेरा दामन साफ है। और 148 किनाल अराजी हासिल की जो फौजशुदा अशखास के नाम थी। असद खरल की तरफ से रिपोर्ट, ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, ये आज भी आप इंटरनेट पे जाएं, शेख वसीम अख्तर MNA लिखें, आपको ये रिपोर्ट वहाँ से मिल जाएगी। मतलब ये मैंने नहीं बनाई है, आप इसको देख सकते हैं। मजीद बराए कहते हैं लाहौर वसीम अख्तर शेख जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक MNA है, उसने 136 किनाल अराजी सरकारी पर गैर कानूनी कब्जा किया और एक और अराजी तादादी 148 किनाल और एक मरूम शख्स के नाम थी। डेली टाइम्स को पता है। अगर 2 मिनट इमरान साहब मीडिया कब्जा किया और उसे अपनी हाल ही में मुतारिफ कराई गई स्कीम 7 टाउन में शामिल किया है। इसने गवर्नमेंट फंड से 6,76,031 रुपये 6,36,031 रुपये इस स्कीम में बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर मुरम्मत करवाने के लिए हासिल किए हैं। ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट ने MNA को दिया है लोगों के लिए, ताकि लोगों की
बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। MNA साहब अपनी प्राइवेट सोसाइटी में उन पैसों से, वो सोसाइटी जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, जिसमें अक्सर जो ज़मीन है वो सरकारी है, कब्ज़ा करके, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप कल सुबह जाके हाजी गगन में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बराबर में ये 7 टाउन हैं, आप तस्दीक कीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मैं मज़ीद बरा आपको बताता हूँ, हाउसिंग स्कीम एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसके लिए MNA अपने इख्तियारात गलत इस्तेमाल किया और अवामी ख़जाने से ज़ाती इस्तेमाल की रकम निकाली। अब आप ये और सुनिए, इंक्वायरी होने के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि 7 टाउन की कुल ज़मीन 46.5 किनाल में है, तकरीबन 36.5 किनाल सूबाई हुकूमत की मलकियत है। जब राब्ता किया गया तो MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने तबसरा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मामला ज़ेरे तफ्तीश है। जी बिल्कुल, ये मैं कॉपी आपको मैं दे रहा हूँ और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उस वक्त तो मामला ज़ेरे तफ्तीश था, अब आप उनसे पूछिए कि भाई क्या ये हकीकत है या नहीं है, और आपने फैसला करना है कि नवीद रिजवी बेईमान है या शेख वसीम अख्तर बेईमान है। आगे मैं आपको बताता हूँ, 148 किनाल एक और ज़मीन है। इंक्वायरी के बाद बाद अज़ां मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तारिक अयूब के पास चली गई। बाद अज़ां बयान रिकॉर्ड करने में मुद्दई नसीर खान वफील साहब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अमला इंक्वायरी के अफसर ने तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। आगे बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट है जाली। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंक्वायरी अफसर के पेश करदा रिकॉर्ड के मुताबिक शेख असद ने जाली स्टैम्प पेपर पर इस्तेमाल किया ताकि मुख्तारनामा व दस्तखत करवाया जा सके। बहरहाल ये आपको मैं तहरीरी तौर पे दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा उनके और भी जो कारनामे हैं वो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ। सिर्फ यही नहीं, बंगला कुमाह में 210 किनाल ज़मीन, ये पूरा कसूर जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि किसने कब्ज़ा किया है। मुझे तो ताज्जुब है कि शेख साहब खुद काम करते हैं और मुझे जो कहते हैं कि मैं करप्ट हूँ। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, कसूर अपने शहर में यहाँ प्रेस क्लब में आ जाएं, मैं बैठूंगा वो बैठें, प्रेस वाले सारे हों, दुनिया को बुलाएं। अगर मैं चोर हूँ तो मेरे गले में जूतों का हार पहनाएं, और अगर वो चोर हैं तो मैं उनसे इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि अवाम से माफ़ी मांगे और उनका अब इस्तेसाल करना छोड़ दें और घर जाके बैठ जाएं। मैं एक चीज़ मज़ीद यहाँ ज़रूर कहूँगा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने कुछ चाहा, अल्लाह ने मुझे खिदमत का मौका दिया, तो कसम खुदा की शेख साहब की जितनी भी ये ज़्यादती हैं, जो मज़लूमों की ज़मीनें हत्याई हैं, जो उन्होंने बर्बरियत की है, एक एक चीज़ का बदला लेके और हकदार को उसका हकदार वापस करूँगा। साहब, शेख साहब ने फरमाया है कि नवीद रिजवी चोर है, करप्ट है। शेख साहब की पुरानी आदत है। मैं 2-3 वाक़यात आपको याद करा देता हूँ। मैं कहूँगा मोहसिन कसूर अब्दुल जब्बार शाहीन, यस, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ममनून हैं, मशकूर हैं कि उन्होंने एक ऐसा उम्दा आदमी कसूर भिजवाया और उस आदमी ने कसूर में वो तब्दीली ले आए जो कि पार्टीशंस के बाद आज तक नहीं हुई। इसमें मेरे ख़्याल में मुझे कोई शक व शुबहत नहीं है कि कसूर का हर रहने वाला इस बात से इत्तफाक करेगा कि अब्दुल जब्बार शाहीन ने कसूर के लिए बहुत कुछ किया। उन्हें हमने सिला क्या दिया, अखबारों की जीनत बनी स्टेटमेंट शेख साहब की कि अब्दुल जब्बार शाहीन करप्ट है। शेख साहब से अदावत क्या थी अब्दुल जब्बार शाहीन की? सिर्फ ये कि अब्दुल जब्बार शाहीन ईमानदार आदमी था, वो कमीशन नहीं लेता था और कमीशन लेने भी नहीं देता था, और यही एक अदावत का मसला बना और उन्होंने उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया। पर आप ये देखें, वही अब्दुल जब्बार शाहीन चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो कि उन्होंने उनकी कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें पहले DG LDA लगाया, DG PHA लगाया और आजकल वो कमिश्नर गुजरांवाला में। बताइए, उनका तो नुकसान नहीं हुआ, नुकसान किसका हुआ? कसूर का हुआ। जो काम अधूरे रह गए वो अब
انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، آنے والے وقت میں وہ بھی پورے ہوں گے. لیکن وہیں بات نہیں ختم ہوتی. ایڈمنسٹریٹر آئیں، خاتون تھی، ان کا نام مجھے نہیں پتا کہ کیا نام تھا، جو یہاں مسرت جبین صاحبہ، انتہائی ایماندار، ایک پیسے کی روادار خاتون نہیں. ان کے دفتر میں خواتین یہ ہوا کہ وہ خاتون چھوڑ کے چلی گئیں. میرا کہنے کا مقصد یہ شیخ صاحب کا پرانا شیوا ہے، لیکن وہ لوگ تو سرکاری افسر تھے، مجبور تھے، بول نہیں سکتے تھے. شیخ صاحب آپ ایک پتھر مارو گے تو میں 10 جواب دوں گا. یہ آپ اپنے ساتھیوں کا دفاع کرنا بخوبی جانتا. اور الحمدللہ پاکستان ابھی کہ آپ سڑکوں پہ پکڑ کے لوگوں کو ماریں پیٹیں، جا کے عدالت اور پولیس میں منکر کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو بہرحال میرے خیال میں نے بہت کچھ کہہ لیا ہے. کہنے کو تو اور بہت کچھ ہے، لیکن کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میں آپ کی عدالت میں حاضر ہوں، جو سوال جواب ہوں بسم اللہ میں آپ کا مطلب ہونے کی کوشش کروں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ذرا اناؤنسمنٹ کریں کہ آپ ہم خیال گروپ میں کب اناؤنس ہوئے، کیونکہ اب اشتہاروں میں لگ رہا ہے کہ آپ ہم خیال گروپ میں. پہلے نمبر 2، جتنی کرپشنز آپ نے بتائی ہیں یہ آپ کے دور میں بھی تھی، آپ کے دور میں بھی ہوتی رہی جب آپ تحصیل ناظم تھے، MNA کرتے رہے. عبد الجبار شاہین کے ساتھ مخالفت بھی وہ کرتے رہے، تب بھی تھی. لیکن اتنے جذبے سے، اتنے سے آپ نے آج تک جتنے بھی کرپٹ مافیا تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، کیوں؟ 4 سال کے عرصے میں بالکل آپ کا بلز کرتا رہوں کہ یہ آواز میں نے آج نہیں اٹھائی، یہ آواز پہلے بھی اٹھائی تھی. آپ شاید بھول گئے ہیں کہ مبشر لقمان کے ٹیلی ویژن پروگرام میں نے جا کے یہ بات کہی تھی. قصور گواہ ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ شیخ صاحب میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کے سامنے جواب دے. سر اکیلے شیخ صاحب گرفتی جو ان کے نیچے آپ کے ٹی ایم اے میں مسئلہ ہوتی رہی، کروڑوں کی ہیرا پھیری ہوئی، اور 4 سال میں سر یہ دیکھیں آپ نے اتنی کنالوں کا ذکر. اور کس کے خلاف بھجوائے ہیں؟ TMO کے، جو کہ سب سے سینئر افسر ہوتا ہے تحصیل کا. جس طرح ڈسٹرکٹ کا DCO ہے، تحصیل کا TMO ہوتا ہے. میں نے 9 آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے گا، 9 اینٹی کرپشن میں ریفرنسز بھجوائے ہیں. اس سے زیادہ میں آپ بتائیے میں مجھ سے کیا توقع ہے؟ کیا میں گولی مار دیتا انہیں؟ جو میرے بس کا. یہی ہے کہ نون لیگ کے کون لوگ آپ کے ساتھ ہیں. شیخ صاحب کے ساتھ نون لیگ کا کون ہے؟ ان کا اپنا پریزیڈنٹ یوتھ ونگ کا، جس کو وہ سڑکوں پہ مار رہے ہیں، کیا وہ ان کے ساتھ ہیں؟ میں ایک درخواست کروں گا کہ اگر مجھ سے ایک ایک سوال پوچھا جائے تو میں ہر ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. آپ سے گزارش کروں، جو میں آج میدان میں اترا ہوں، جو میں نے پوسٹرز لگائے ہیں، جو میں کارنر میٹنگز کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا فیصلہ نہیں ہے، یہ میری پارٹی کی قیادت کی انسٹرکشنز کے مطابق ہے. اور نام لے کے بتا دیں تو اچھا. اس پارٹی کا جس کا الائنس پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، آپ کو تمام اس کے ڈیٹیلز وہاں سے مل جائیں گے. اور آج بھی جو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، یہ اپنی پارٹی کی قیادت کے نالج میں لا کے، اور یہ میں کہتا ہوں معاہدہ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ کے مطابق چلے. جی بالکل، ایک سطر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. معاہدے میں ایک رعایتی شق بھی دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مضبوط امیدواروں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. اب میں معاہدے میں ایک رعایتی شق بھی دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مضبوط امیدواروں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. یہ اس معاہدے کا حصہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ ہم خیال کے درمیان ہوا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو قصور کا حال ہے کہ جب ایک پارٹی دیکھ رہی ہے کہ اس کا MNA نہیں جیت سکتا تو جی میرا جو اس وقت بات جو اس وقت میں نے پریس کانفرنس کی ہے، آپ حق کی بات کیجیے گا. ایک شریف آدمی پہ کیچڑ اچھالا جائے تو کیا وہ آنکھیں نہیں دکھائے گا؟ نہیں، میں تو آج جو پریس کانفرنس سے میں نے آپ سے بات کی ہے، یہ تو ایک ایسا ہوا کہ آپ کا مطلب جوابی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. نہیں، میں عوام کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں. میں یہ سوال کیا تھا کہ 2 دفعوں سے چیئرمین بنایا کہ
2 दफा एमएलए का टिकट दिया, उस लीडरशिप के अंदर लगा आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो उसे टिकट देती है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, अगर लीडरशिप को आदमी गलत बयानी करता है, अब नहीं मासूम नहीं, अब मैं आपको वजह बताता हूँ। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता, अगर आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता तो उनकी वन साइडेड स्टोरी उन तक पहुँचती। इसका मकसद ही यही है कि आवाज़ आवाम तक पहुँचे। रिजवी साहब, आप जिस तरह आप अगर आपको टिकट मिलता है तो आप नून लीग के लीडरान की तस्वीर के उनके झंडे के तले जो इलेक्शन लड़ेंगे, इसी तरह हम ख्याल ग्रुप के तमाम लीडरान मियां नवाज शरीफ की तस्वीर के नीचे इलेक्शन लड़ेंगे। जनाब, ये जो तस्वीर लगी है ये हम ख्याल की क़यादत की अप्रूवल से लगी है। तो मतलब जो आपका सवाल है वो मैं समझ गया हूँ। अगर उनके अलायंस ना होता और ये चीज़ तयशुदा ना होती तो ये तस्वीर में नहीं लगा। सवाल का जवाब भी दिया। जी बोलें। कोई क्या? 2 दफा चेयरमैन बनाया नून लीग ने, 2 दफा उसे एमएलए का टिकट दिया जी। और वो थी इतनी कौम तो तभी खिलाफ थी उसके। इतने वो 34 साल मासूम बच्चा जैसे अरसलान इफ्तिखार है, उस तरह की देखें, पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, असलियत जब पता चलती है जब आदमी के हाथ में कोई ताकत आती है। पिछली दफ़ा उन्हें एमएनए का टिकट मिला, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, पिछली दफ़ा भी कसूर वालों को बेहतर पता है कि वो दिन के वक्त कसूर के नून लीग के कैंडिडेट थे, रात के वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू लीग के कैंडिडेट हुआ करते थे। नो, बात सुन ले ना, एक बात सुन ले। नहीं, एक सेकंड, अब नहीं, मुझे एक सेकंड मैं एक चीज़, मुझे मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं तो कम से कम मुझे मौका दे के मैं जवाब दे सकूँ। नहीं, पूछे। मैं मलिक साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सवाल जी, आप काफ लीग के उम्मीदवार भी रहे हैं, काफ लीग के लाहौर से आप टिकट मिला। मैं ये आपको बता देता हूँ, काफ लीग का नहीं। मैंने आपसे पहले कहा मेरा ज़ाती ताल्लुक हुमायूं अख्तर, हारून अख्तर से है, और वो सीट विकेट करवाई गई थी। हारून अख्तर ने कोर्ट में लड़के विकेट कराई थी और उसे कहा गया था कि तुम जिसे चाहो दे दो। उसने मुझे दिया, एक सेकंड मुझे मुकम्मल करने दीजिए। उसने मुझे कहा ये हमारा नॉमिनी है। काफ लीग ने टिकट मुझे नहीं दिया। अगर मैं काफ लीग का होता तो क्यों रुकता मुझे? तो इसलिए आपकी स्टेटमेंट से खुद अंदाजा हो। रिजवी साहब, अभी तक आपने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, तो मुस्तकिल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। भाई ग्रुप भी लोटा साहब, आप उस हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं कि वो पार्टी जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 30 सीटें सेंटर की और 11% सीटें सूबे की दे रहे हैं, आप कहते हैं वो पार्टी नहीं है। तो जनाब मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। आप तो आप नहीं, नो सर, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसे आप पार्टी मानते हैं? नहीं मानते। उनका मुआहदा हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग हम ख्याल से अलायंस हुआ है और उसके तहत 30 सीटें कोई छोटी चीज़ नहीं है। 11% सीटें पूरे चारों सूबाई असम्बली की कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर आप उसको पार्टी नहीं मानते तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल मेरा सर बखम है जो आप कहते हैं। फायदे का सवाल है, उस 30 सीटों में आपका नाम कंफर्म हो गया, उसका कुछ सबूत? भाई अगर आपने सुना होता तो ये मैंने इब्तदा में कहा था कि सरे फहरिस्त में हैं, आपके सामने हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, जो आपने मुझसे सवाल किया, यही सवाल मैंने अपनी क़यादत से किया। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कोई ज़ाती स्टेटमेंट दी है, क्या उनका कोई अखबार में उनसे मुंसलिक चीज़ आई है, या सिर्फ शेख वसीम अख्तर ने अपने तौर पे कहा कि बकौल उनके? तो मैं तो कहा जी, मैंने तो अखबार में ये पढ़ा है कि उनका बकौल उन्होंने मुझसे कहा है। कहने तुम अपना काम करो, बाकी मैं जानूँ और पार्टी जाने, और उनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कल आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपसे कहता हूं कि मैं पाबंद हूं, आपको मैं 7 टाउन में ले जाके मौके पे दिखा दूंगा। आप तस्दीक या तरदीद खुद कर लीजिए। कसूर वालों से मैं कह रहा हूं कि वो 7 टाउन हाजी गगन में जाके खुद चेक कर लें। अगर मैंने गलत बयानी की है तो फिर मुझसे कहें, लेकिन अगर आप मुझसे ताउन करें, जो यहाँ फ्रॉड हुए हैं, मैंने अपने तौर पे इस चीज़ को इनिशिएट किया गया था। और मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि वो बरसर इक़्तिदार हैं, और इसमें रिपोर्ट में दिया हुआ है कि तारिक अयूब साहब ने इंक्वायरी की थी, और मुझे ये भी मालूम है कि उस इंक्वायरी में चीज़ साबित भी हो गई थी।
لیکن بھائی میں ایک غریب ادنا آدمی ہوں. میں سن لیں, اگر آ سکتا ہے کٹہرے میں اور باقی سارے بڑے بڑے لٹیرے آ سکتے ہیں تو آج میں ایک سیکنڈ میں شیخ سوری ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سلیم الرحمان صاحب, قسم خدا کی میں آپ کا دل سے مشکور ہوں. صرف آپ چیک کر لیجئے گا, اوسطاً 15% بلو سرکاری ریٹ ہمارا اوسط ہے 4.5 سال کا. کیا یہ جیتا جاگتا ثبوت نہیں ہے کہ ایمانداری تھی یا نہیں تھی؟ میں ایک چیز کہوں گا, کچھ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ کالا چشمہ پہن کے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے انہیں کالک ہی نظر آئے گی, لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں گے تو میں آپ سے عرض کی کہ ٹھیکے اگر ایوریج 4.5 سال کی اگر آپ کو 15% بلو ایوریج ٹینڈر ملتا ہے تو کیا یہ ثبوت ہے یا نہیں کہ میرٹ پہ کام ہوا یا نہیں ہے؟ جی آپ خود فیصلہ کریں. سب CMIT یا کسی کو دیا ہو, اور نہیں میں قسم کھا رہا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں سن لیں, نہیں اور میری نالج میں بھی نہیں ہے, میری نالج میں قسم خدا کی میں قسم اس سے. اور بات سنیے, میں نے چوری نہیں کی تو میں پیسہ کیوں دوں گا؟ میں ایک نہیں, میں شیخ وسیم اختر سے کہتا ہوں 400 انکوائریز کروا لے, میرا ایک پیسہ نہیں میں نے کھایا, میرا ضمیر صاف ہے. آپ کی ذات ایماندار ہے. میرے پاس بندوق نہیں ہے, گولی نہیں مار سکتا. 9 کیسز میں نے اینٹی کرپشن میں TMO کے بھجوائے ہیں, اور میں کیا کروں؟ ختم ہوا ٹینیور تو آپ چیک کر لیجئے گا, تحصیل کے اکاؤنٹ میں 22 کروڑ روپیہ تھا. 22 کروڑ. اب آپ خود فیصلہ کر لو کہ اگر یہاں کھاؤ پیر پارٹی تھا میں تو میں خزانہ چھوڑ کے جاتا. آج نہیں, میں نہیں تھا پر میں تحصیل ناظم تھا. 22 کروڑ روپے تحصیل ناظم کے فنڈ میں تھا. آج چیک کر لیں کتنا ہے, آپ کو فرق نظر آئے گا. کس پہ کیس کروں؟ آپ بھی قوم کے لیڈر تھے.